पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आजानुलम्बितभुजौ कनकायवदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नवाधिकारसत्ताय जगन्नाथसुताय सभृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। राधारविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितस्मिं वदामि राधा करुणाराधं ततो ममन्नस्ति गतिः। आदेविका कुवर्गदगदयत्वाचा जाचनिपत्तदण्डपदमुटार्चयस्तु प्रसदामोदस्य जनन्तु कृत्वा गन्धर्वैः निजगणे गणनामिते गन्धर्वैः निजगणे गणनामिते कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो निगमितभारो मागसुकुन्दमालो तरलतरुणवेषो पीताम्बरेषो स्मरतु नित्यमनरे राधिका कृष्णचन्द्र स्मरतु नित्यमनरे राधिका कृष्णचन्द्र। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भगवतस्वरूप भजामहे भगवतस्वरूप। यन्त्रभजन्तमनुपेतमपेतं तृप्तं दैपायन विरहकातरया दुहाव पुत्रेति तन्मया तरो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तव करकमलवरेण्यकमलभुतसिंहं दलितैरन्नकसिततनुं केशवधीतनरहरिरूपं जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। ईत निसिंह परत निसिंह जत जत जामि ततो निसिंह हृदय निसिंह भजे निसिंह निसिंहादिं शरणं प्रपद्ये निसिंहादिं शरणं प्रपद्ये। भक्तविहीनाय अपराधरक्षैर्कृतस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वज्ञ गुरुपाद ओम विष्णुपाद शुक्र शतशिष्य भक्ति वेदांत वाम गोस्वामी प्रभु करे रातुल चरण कमले दास अनंत कोटि षष्ठांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी তিনি তাহার নিত্য জগৎ থেকে অধনের প্রতি আহি প্রতি কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ
तत्पश्चात गौड़ी वेदांत समिति प्राक्तन आचार्य नित्यलीला पुरुषम विष्णुपाद भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज एवं देवानंद गौड़ी मठ जिन्हें पूर्व मठाध्यक्ष नित्यलीला पुरुषम विष्णुपाद भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज भय चरण कमले दासात में अनंत प्रतिष्ठा को दंडवत किया। तत्पश्चात गौड़ी वेदांत समिति प्रतिष्ठाता आचार्य नियामक नित्यलीला पुरुषम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी प्रभु करेगा चरण कमले दासात में अनंत प्रतिष्ठा को दंडवत ज्ञापन करूं। তিনি তাহার নিত্য জগৎ থেকে অধীনের প্রতি আহি কৃপা আশীর্বাদ করছেন। তৎপশ্চাৎ গৌড়ীয় মঠ মিশন আসনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নিত্যলীলা পুরুষম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণ কমলে এই দাসাধনের অনন্ত কোটি শ্রেষ্ঠাঙ্গ ধন্যবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করি। তিনিও তাহার নিত্য জগৎ गौड़ीय सरस्वत गुरुवर्ग चरण कमले ये दासाधमेर अनंत कोटी श्रेष्ठांग धन्यवाद प्रणति ज्ञापन करी। ताहारा सकलेई अधमेर प्रति आही कृपा वर्षण। तत्पश्चात धामभूषण स्वरूप तिरुन्नी पादगण वैष्णववृंद मातृवृंद सज्जन मंडली सवार चरणे हमें दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तारा सकलेई अधमेर प्रति आही कृपा आशीर्वाद वर्षण करी। আমরা সবাই আজ শ্রী নৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বা নৃসিংহ চতুর্দশী উপলক্ষে সবাই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি সেই ভক্তির বিঘ্নকে নাশ করেন ভক্তের। সাধারণত এই তিথি তিনি পালন করলে এর অনন্ত ফল শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছে। কি সেই ফল? সেখানে বলছেন যে এই সংসারের মধ্যে যদি কেউ বহু প্রকার বিপদগ্রস্ত হন, শরীরের ক্ষেত্রে যদি কেউ রোগাগ্রস্ত হন, এই সংসারে যদি কারো বহু প্রকার শত্রু আদি থাকে, তাহলে তিনি এই নৃসিংহদেবের যদি ব্রত করেন তাহলে এই সমস্ত কিছু থেকে তিনি অনাহত নিস্তার লাভ করেন। এ তো একটা দিক গেল, কেন এটা পার্থিব জগতের ব্যাপার। এই সংসারে যেহেতু আমরা এই শরীরকে ধারণ করে এসেছি, এর মধ্যে আমাদের তিনটে জ্বালা আমাদের মধ্যে আছে। সেই তিনটে কি? একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই তিনটে জ্বালা। যেখানে এই এর থেকে যদি আমরা নিরাময় পেতে চাই, তাহলে নৃসিংহদেবের ব্রত বা নৃসিংহ মন্ত্রকে জপ করলে এই সমস্ত ফল আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি। ভক্তগণের ক্ষেত্রে তাহলে ভক্তগণ তো সাধারণ সংসারের পার্থিব কোন সুবিধা তারা চায়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি আছে? সেখানে বলছে যে ভক্তি জগতে যখন আমাদের প্রবেশ অধিকার বা আমরা প্রবেশ করতে চাই, আর এই প্রবেশ করতে গেলে আমাদের বহু প্রকার বাধার আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বাধার আমাদের সম্মুখীন হতে হয়, যার দ্বারা হয়তো আমরা ভক্তি রাজ্যে এগোতে পারি। এই সমস্ত ভক্তি রাজ্যের যে সমস্ত বাধাগুলো, সেই সময় যদি আমরা নরসিংহদেবকে আমরা স্মরণ করি, তাহলে তিনি সেই ভক্তগণের সেই প্রার্থনাতে তিনি সেই রকম ভাবে একটা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে এই
নৃসিংহদেবের প্রসঙ্গক্রমে যখন আসে, সেই প্রসঙ্গক্রমে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি প্রশ্ন করে দিয়েছিলেন সুখদেব গোস্বামীর কাছে। কি প্রশ্ন করেছেন? রাজা, তিনি বলছিলেন রাজার কাছে, রাজা সুখদেব গোস্বামীর কাছে বলছে, প্রভু, ভগবানের কি এমন প্রয়োজন করলো? কেন ঈশ্বর তো তিনি সমদর্শী, তো তিনি সমদর্শী হবেন, তার কাছে অসুর হোক, দেবতা হোক আর মানুষ হোক, সবাই সেখানে সমান। তাহলে তিনি দেবতাগণের পক্ষ নিয়ে আর অসুরকে নাশ করলো, বিনাশপ্রাপ্ত করলো, তাহলে ভগবানের সমদর্শিতাতে তো কিছু ব্যাঘাত ঘটলো না। তো সমদর্শী যিনি হবেন তার তো শত্রু হতে পারে না। আর ভগবানের এমন কোন বস্তু প্রাপ্ত আছেন তিনি দেবতাগণের পক্ষ নেবেন আর অসুরগণকে বধ করবেন, বা কারোর পক্ষ নিয়ে তিনি কিছু প্রাপ্ত হবেন? ভগবান তো সবসময় আপ্তকাম আত্মারাম, আর যিনি আপ্তকাম আত্মারাম, তার তো অন্য কোনো কিছু বস্তু কারোর থেকে প্রাপ্তি হয় নাই, কেন তিনি তো পূর্ণ। ওম পূর্ণমুদ পূর্ণমিদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা অবশিষ্ট। যদি ঈশ্বরের সংজ্ঞা যায় তাহলে ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও আবার পূর্ণ সেখানে থাকে। উপনিষদ ভগবানের যে পূর্ণ বস্তুর ব্যাখ্যাতে সেখানে বলছেন যে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণই থাকে, তার থেকে কখনো তার হয় না, তার কোনো বিনাশ, তার কোনো লয় না। তাহলে যিনি পূর্ণ বস্তু, তার কোনো অভাব নাই, এ সংসারে তাকে কেউ সুখ দিতে পারে না। আত্মারাম আত্মকাম, নিজে নিজেই তিনি তার তৃপ্ত থাকেন সবকিছুতে, পূর্ণ মাত্রা। তাহলে তার আবার অসুরগণকে বধ করার জন্য তার কোন স্বার্থ সিদ্ধি? তার শ্রীমদ্ ভাগবতে এই যে সপ্তম স্কন্ধে, এখানে ভাগবত যখন আমরা আলোচনা করি সেখানে 10টা লক্ষণ আছে, স্থান, পোষণ, নীতি, অনন্ত, ঈশান কথা, এই করে 10টা তত্ত্বের উপরেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক একটা অধ্যায় এক একটা উপরে আছে। এই যে সপ্তম স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধে এই 10টা যে তত্ত্বের মধ্যে এখানে এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলছেন এটা হচ্ছে উতির বর্ণনা করা হয়েছে। উতি কি? হরে কৃষ্ণ। এই উতি কি? খুব ঠান্ডা মাথায় আমি একদম সহজ সরল ভাবে বলছি, এতগুলো অনেক কিছু ভেবেছি বললে সব বুঝে উঠতে পারবে না। একদম সহজ সরল মাথায় ভাষাতে একদম আপনাদের যদি ভালো করে শোনেন আপনাদের হৃদয়ে গাথা থেকে যাবে আজকের এই কথাটা। 10 তত্ত্বের মধ্যে যে স্থান, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশান কথা, এই যে উতি, উতি হচ্ছে সপ্তম স্কন্ধের প্রথমে বর্ণনা করতে গিয়ে উতির কথা বলে। এখন এই উতি কি? উতি শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসনা। বাসনা দুই প্রকার। এক, সংসারের যারা জীব তাদের এক প্রকার বাসনা থাকে, তাকে বাসনাকে বলা হচ্ছে কর্ম বাসনা। প্রত্যেকটা জীব সে কোনো না কোনো কর্ম করে এবং সেই কর্ম অনুযায়ী তার একটা বাসনা হয়। কিন্তু এই বাসনাকে দুই ভাগে আবার ভাগ করে, এক হচ্ছে শুভ বাসনা আর একটা হচ্ছে অশুভ বাসনা। দুটোই বাসনা। আর এখানে এই দুটো বাসনার কথাই এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে এখানে বর্ণনা করেছে। এক বাসনা আসুরি, আর শুভ বাসনা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভক্তি মার্গে যারা, তাদের বাসনাকে বলছেন এখানে শুভ বাসনা। এখন কোন বাসনা? এক বাসনাতে এই জয় আর বিজয় তারা অভিশপ্ত হয়ে গেছে।
আর সেই বৈকুণ্ঠ থেকে তারা এই ধরাধামে চলে এসেছে। আর এক বাসনাতে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছে। এই যে সংসারের যে বাসনা, এই সমস্ত এই বাসনা, তার শুভ বাসনা কি করে উদয় হয়? অশুভ বাসনার জন্য আপনি যদি যেমন সঙ্গ করবেন তেমন আমার বাসনা তৈরি হবে। যেমন লোকের আপনি সঙ্গে মিশবেন, আপনার সেরকম চরিত্র আপনার তৈরি হবে। তো এই জন্য আমাদেরকে কার সঙ্গ করতে হবে এটা আমাকে ঠিক করে নির্ণয় করতে হবে। সঙ্গের দ্বারা মানুষের বাসনা হয়। যদি আপনি সংসারের লোকের সঙ্গে, বিষয় লোকের সঙ্গে যদি পড়েন, তাহলে আপনার বিষয় বাসনা যাবে, বিভিন্ন কিছু প্রাপ্ত করার জন্য। আবার যদি সাধু সঙ্গ করেন, তো সাধু সঙ্গের ফলে আপনার ভগবানের কথা শুনতে আপনার খুশি হয়। এই সংসারে যে সমস্ত বাসনার দ্বারা কি হয় না, এই সংসারে আমার পাপ, আমার যে লিস্ট আছে, দুটো লিস্ট, এই দুটো লিস্টের মধ্যে যেখানে কর্মের যে বাসনা, যেখানে অসৎ সঙ্গের ফলে সেখানে আমার পাপ জুড়ে যায়, আর সাধু সঙ্গের ফলে আমার সুকৃতি জুড়ে যায়। আজ আমাদের নৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি। যারা আজকের দিনে বিশেষ করে এই তিথিতে যেখানে নাম কীর্তন আর ভাগবত, সেই স্থানে যদি কেউ যত সময় 2 ঘন্টা হোক, 4 ঘন্টা হোক, 6 ঘন্টা, যত সময় যারা বসে থাকতে পারবেন, এটা হচ্ছে তার সাধনার মধ্যে আসন শুদ্ধির মধ্যে পড়ে। আসন শুদ্ধি জানেন, সাধন ভজন করতে গেলে আসন শুদ্ধিটা সব থেকে প্রয়োজন বেশি। আসন শুদ্ধি কি মানে একভাবে অধিক সময় কি বসে থাকা। এর দ্বারা কি হয় বলে মনের চঞ্চলতাটা দূরীভূত হয় আসন শুদ্ধির দ্বারা। যদি কেউ এক আসনে অধিক সময় বসে থাকার অভ্যাস কারো থাকে, তার আসন শুদ্ধি তিনি ফল প্রাপ্ত হন এবং তার মন স্থির হয়। আর না একটু বসলাম, একটু উঠে গেলাম, একটু উঠে গেলাম, চঞ্চলতার লক্ষণ, আসন শুদ্ধি হয় না। তো সাধন ভজন বিশেষ করে, কেন কি আমাদের এই কলিকালের জন্য কোন লক্ষ বছরের সাধনা নাই, কোন ধ্যানের কোন ব্যাপার নাই কলিকালের জন্য। কলিকালের জন্য দুটো জিনিস, নাম কীর্তন আর ভাগবত শ্রবণ, 2 করো শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। এখানে নাম কীর্তন আর ভাগবত শ্রবণ। নাম কীর্তন শারীরিক, কখনো কখনো ঘুম আসলে তখন পাইচারিকটা ব্যাপার আছে, তাহলে নাম করতে বসলে এক জায়গায় বসে যদি কেউ 16 মালা জপ করতে পারে, এটা তার একাগ্রতা হয়। নামের চুপ করে একটা আসনে মানে হয়তো আপনাকে বলছে পদ্মাসনে বসতে হবে এমন ব্যাপারটা না। আপনি যদি চেয়ারে বসেও এক আসনে বসে করতে পারেন, কেন অনেকের তখন হাঁটু কোমরের প্রয়োজন। যে আসনে অধিক সময় বসে থাকতে পারবে তার পক্ষে সেই আসনটাই শ্রেষ্ঠ। হয়তো আপনি পদ্মাসনে বসতে পারবেন না, আর সেখানে যদি আপনি 1000 চেষ্টা করেন তো বারবারই পায়ের যন্ত্রণা শুরু হবে, বারবার এদিক ওদিক হতে হবে। তা না, আপনি চেয়ারে বসেও যদি আপনি হরিনাম করতে পারেন এক আসনে বসে অধিক সময়। এই হচ্ছে আসন শুদ্ধি, একটা হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এই যে কর্মের যে সমস্ত বাসনা, একটা হচ্ছে শুভ আর একটা হচ্ছে অশুভ বাসনা। এবং এই যে শুভ বাসনা কার দ্বারা উদিত হয় আর অশুভ বাসনা কার দ্বারা উদিত হয়, এই সংসারে ভগবত ব্যক্তি নিয়ে যে সমস্ত কথা প্রসঙ্গ, এখানে সমস্ত কিছু অশুভ বাসনার উদয় হয়। অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের কথা নাই, এই সমস্ত যত রকম কথা এই সংসারে, এই সমস্ত কথাই হচ্ছে অশুভ কথা। আর শুভটা কোথা থেকে উদয় হয়? এই সংসারে সবকিছুর মধ্যে বুঝলাম, তাহলে অশুভ শুভটা কোথা থেকে? এখানে বলছেন যে মহৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গের দ্বারাই তার শুভ বাসনা
জাগরিত হইবে। অশুভ আর শুভ, কথা আসতে বলুন, কথা আসতে বলুন, আমরা কথা বলবেন, অন্যের জন্য না কোনো কিছু। এখন এই যে এক হচ্ছে দেখেন মহতের কৃপাতে অশুভ বাসনা নাশ হয়ে যায়, আবার মহতের কোপে অশুভ বাসনা আবার জাগরিত। কোপটা কোথায় করল? জয় বিজয়ের যারা দ্বার পান এরা কিন্তু মহৎ ব্যক্তির কনেকে একটু রসিকতা করতে গিয়েছিল। রসিকতা কি? বাচ্চাদের তারা কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারে। এই যে চতুর্শন সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনত কুমার, এরা যে চারজন, এরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করত। কিন্তু একদিন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করতে গিয়ে ভগবানের যে তুলসী চন্দন যে মকরন্দের এক ভগবানের চরণে অর্পিত ওই সেন যখন প্রবাহিত হয়ে ওদেরকে একদম মাতালের মতো করে দিচ্ছে। বলছে এই সুন্দর এক গন্ধ কোথা থেকে আসছে? ওই গন্ধের যে গন্তব্যস্থল অর্থাৎ ওর যে উদ্গম স্থল, ওই উদ্গম স্থলকে তারা লক্ষ্য করে তারা ওই বায়ুকে আঘ্রা নিতে নিতে তারা ওই বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। কেন কি ভগবান বিষ্ণুর চরণে, নারায়ণের চরণে যে তুলসী মকরন্দ ভক্তগণ সেখানে সমর্পণ করেছেন, সেই যে সুগন্ধি, সেই সুগন্ধি এমন ভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেখানে সাধকের মনকে পর্যন্ত যারা নির্বাস করেন, যারা সংসারে অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না, তাদের মন পর্যন্ত ভগবানের তুলসী মকরন্দের গন্ধ তাদেরকে একবার মাতাল করে দেয়। আর তারা দেখে এত সুন্দর আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে, তারা ওই লক্ষ্য করে আয়ন সম্পূর্ণ পূর্বে স্বাভাবিক তাদেরকে দেখতে এই বাচ্চাদেরকে যখন আমরা বৈকুণ্ঠের দ্বার ছোট বাচ্চাদেরকে প্রত্যেকটা পরিষ্কার করার পিছনে একটা প্রভাব থাকে। ওরা দেখছে এই বাচ্চারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য নয় ওদের ঘরের কাছে যেতে না, তারা জিজ্ঞাসা করছে কি ব্যাপার, কোথা থেকে এসেছিল, তো রসিকতার সঙ্গে কথা বলেছে, ওটা লাভ আর সেই আগে তোমাদের মধ্যে এইরকম আমাদের সঙ্গে রসিকতার দিয়েছিলাম। তো ওই যে মহাদেব ওই রকম একটা ভয়ের জন্য আসতে এখন বলবো যেখানে বৈকুণ্ঠ সেখানে আবার এইরকম যখন আবির্ভূত হবেন
মানে কি জানে সে মানে আরে একটা সম্পত্তি করতে আমি তবে মানে অনেক নাম যখন আরো গুণ সম্বন্ধে জানবে তার সাধনা সম্বন্ধে যখন জানবে তখন তার অটোমেটিক এক প্রণাম করবে না, সম্মান করবে না। ভগবানকে ভগবানকে জানবে সে তুমি অটোমেটিক তাকে মান জানতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ হাজার উপদেশ দিয়েছেন, কত কথা বলেছেন, কিন্তু আপনার কিন্তু তারা ওইভাবে জগতে এখানে অশুভ বাসনা যখন তার শুভ বাসনার তখন কারণ হৃদয়ে ভগবানকে ভক্তি যখন তখন ভগবান তাকে অধিক সাধন করতে পারে, অর্থাৎ হৃদয়ের সব ভাবনা যার হৃদয় যত বেশি সদ্ভাবনা তিনি ভগবানের তত কাছাকাছি। বিরুদ্ধ সৎসঙ্গ এইরকম দুই বাসনার মধ্যে এখন এক শুভ বাসনা আর আবার আমাদের কি করতে হবে? তো এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাকে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে।